আমরা প্রকাশিত বাক্যে যাব বেশি Let's bow our heads. আমরা মাথা নত করি Dear Father in heaven, আমরা স্বর্গস্থ পিতা we thank you for this holy book. এই পবিত্র বইয়ের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই I ask that you'd help me to teach this in a way that we can all understand. আমি আশা করি যে তুমি আমাদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দাও যেন আমরা বুঝতে পারি Please keep us alert, আমাদের সতর্ক থাকতে সাহায্য করো and we ask in Jesus' name. যিশুর নামে চাই Amen. I understand if some of you are tired, it is the third class. আমি বুঝতে পারি যদি তোমরা কেউ ক্লান্ত থাকো কারণ এটা তৃতীয় ক্লাস আমাদের So just everybody take a deep breath. পানি বেরিয়ে যাবে Everybody stand up. সবাই দাঁড়াই ওই দাঁড়াও কাহিনী একটু কর Pull your head back. মাথা উপরে দে Put it forward. সামনে Put it right. ডানে নাইতে ডান Nice and left. বায়ে Oh, you're cracking your neck আমার হবে all the way around. Okay. Move your body like this, এইরকম like that, এইরকম and then sigh. দীর্ঘশ্বাস Have a word for that? Everybody do it together. সবাই একটা Sigh. দীর্ঘশ্বাস ফেলি আরে কিছু করবে না হুদাও দি যাও And have a seat. একটা ফুটাফুটি ঝামেলা করে জানলাম না Who wants to join our class? মানুষের কামড়ে না হুদাও ওইটা আমার পায়ে কতবার যে আসছে Revelation chapter 8. আমরা এখন প্রকাশিত বাক্য তার আত্ম থাকলে Who was the first trumpet represented by hail and fire and blood? Hmm? আচ্ছা প্রথম তুরি কি যেটা বরফ রক্ত এবং এবং আগুন দ্বারা চিহ্নিত করছে কি জানো না কে ছিল সে না কি জানো Alaric. ওর নাম হচ্ছে অ্যালারিক Here's a map of Alaric's conquest. এইটা হচ্ছে অ্যালারিকের টেক পিকচার বিজয়ের ছবিটা He comes from up north, একদম দক্ষিণ থেকে আসছে where it's cold, যেখানে অনেক গরম and he comes in the winter time, উত্তর থেকে আসছে যেটা ওইখানে ছিল হচ্ছে শীতের সময় he comes down here and he burns villages and kills people. সে এখানে আসে এবং গ্রাম সব ধ্বংস করে ফেলে এবং আগুন ধরায় দেয় And then he continues on his way, just destroying lots of things until he lands here. এবং তারপরে সে ওইদিকে চলে যায় এবং যেতে যেতে সবকিছু ধ্বংস করে এবং এখানে যে তার বাসস্থান তৈরি করে This was the first trumpet. আর এইটা হচ্ছে আমাদের প্রথম তুরি Now the next trumpet, this guy is really liking. Is he on me now? Yes, Where? just behind you কিন্তু তোমাকে on your Should we shirt. kill him? And Is he ওই যে গিয়ে আবার আসছে ওই যে মিস করে সম্মান তোমাকে Okay, let's pray again. Because this is কিছু করবে না distracting. কামড়াবে Pratana kori. আবার প্রার্থনা করি Dear Father in heaven, স্বর্গস্থ পিতা we're asking that you would drive the devil's distractions away from us now, আমাদের কাছ থেকে শয়তানের ডিস্ট্রাকশন তুমি দূর করে নাও so that we can be focused and understand your word. যেন আমরা মনোযোগ দিতে পারি এবং তোমার বাক্য বুঝতে পারি In Jesus' name. যিশুর নামে আমেন চলে গেছে তারপর ঘরে চলে গেছে কান It's gone. Now, pay attention. The second trumpet, lots of ships. এখন এখানে দ্বিতীয় তুরি ধ্বনিতে আমরা অনেকগুলো জাহাজ দেখতে পাই Who is this? এই জাহাজগুলো কে ছিল জন স্যার Genseric. জন Genseric. Now the third and the fourth trumpets এখন তৃতীয় এবং চতুর্থ তুরি are a little different. এগুলো একটু আলাদা Let's read the third trumpet together. এখন আমরা তৃতীয় তুরিটা একসাথে পড়ি It says, then the third, are you all there? তোমরা কি সবাই আছো 10 পদে 8 অধ্যায় 10 পদ I see some people turning still. Ahudai, 10 doshpod. Then the third angel sounded, and a great star fell from heaven, burning like a torch, and it fell on a third of the rivers and on the springs of water. পরে তৃতীয় দূত তুরি বাজাইলেন আর প্রদীপের ন্যায় প্রজ্বলিত এক বৃহৎ তারা আকাশ হইতে পড়িয়া গেল
How many of you, নদ নদীর এক তৃতীয়াংশের এবং জলের অণুই সকলের উপরে পড়ে। how many of you have heard, or how many of you have seen a shooting star before? কে কে ওই তারা পতন দেখছো আগে? What do you observe about a shooting star, Shimul? শিমুল, তুমি তারা পতন কি কি দেখছো? কি কি ভালো লাগছে তোমার? ওই মানে হঠাৎ করে পড়তে পড়তে কোথায় যে মিলা যায় দেখা যায় না। It's false, then where it goes, you can't find it. It's just disappears. Right. And so we have this falling star. Right? It's falling and it's very bright. এখন এটা হচ্ছে আমাদের সেই ফলিং স্টারটা যেটা মানে তারাটা পড়তেছে, But how long does it last? কিন্তু এই তারা পতনটা কতক্ষণ থাকে? Does it stay in the sky for a long time? এটা কি আমাদের আকাশের উপরে অনেকক্ষণ থাকে? 10 সেকেন্ড 20 সেকেন্ড 30 এটা সেকেন্ড অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, Yeah, very fast. এটা অনেক দ্রুত যায়। Taratari. How do I write that? ফার্স্ট তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি চাটা দ্রুত দ্রুত টাটা কোম্পানি ঢুকে না। It's short. It doesn't last very long. এটা খুব দ্রুত হয়ে যায়, এটা আবার অনেকক্ষণ টিকে থাকে না। Now, what do stars represent? এখন তারা কিসের চিহ্ন? আশার আলো। What do stars represent in the Bible? তারা কি বোঝায়? আমাদের আশার আলো। বাইবেলে এটা কি বোঝায়? Hope? Why do you say that? কেন তুমি বললা আশা? কারণ ওই পণ্ডিতেরা কিন্তু তারা দেখেই So আশা the পাইয়া ওই বোতলামে wise পৌঁছেছিল। men, they saw the star and they had hope and they went to. That's interesting. That's very interesting. অনেক ইন্টারেস্টিং। So, the star can represent hope. That star wasn't a falling star, কিন্তু ওই যে যে তারাটা ছিল ওটা কিন্তু পতিত তারা ছিল না, but it definitely represented something. কিন্তু এটা অবশ্যই এমন একটা কিছু কিছু একটা বোঝাচ্ছিল, It was guiding them. এটা ওদেরকে পথ দেখাচ্ছিল। So, it was leading them somewhere, right? ওই তারাটা হচ্ছে তাদেরকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছিল। A star represents a leader. একটা তারা দেখায় হচ্ছে একজন লিডারকে। Now, A a দলনেতাকে। fallen star probably represents a leader that doesn't stay up. এখন যে তার পতন হচ্ছে পতিত তারা হয়তো এমন একজন লিডারকে রিপ্রেজেন্ট করে যে এক জায়গায় উপরে থাকতেছে না। When you see a shooting star in the sky, it catches your eye. যখন তুমি ওই আকাশে তারা পতন দেখো, এটা তোমার সাথে সাথে তোমার চোখ ওখানে চলে যায়। And we should expect to see in history a leader who catches our attention. এখন আমাদের উচিত এমন একজন লিডারকে দেখা যে আমাদের চোখে আসে, But he doesn't last very long. কিন্তু সে অনেক দিন থাকে না। I'm really glad you brought up the point about the star being in the sky, leading the wise men. এখন আমি খুব পছন্দ করছি যে তুমি বললা যে আকাশে যে তারাটা ছিল, যে তারাটা আমাদের ওই পণ্ডিতদেরকে পথ দেখাইছিল, That star stayed in the sky ওই তারাটা কিন্তু আকাশেই ছিল for a long time. অনেকক্ষণ ধরে ছিল। This star doesn't last very long, but there's something else about a meteor. এইটা এই তারাটা আকাশে বেশিক্ষণ ছিল না, কিন্তু ধূমকেতু সম্বন্ধে একটা ব্যাপার আছে। In the Bible, these falling stars, বাইবেলে এই তারা পতনগুলা they either fall to the earth or they don't hit the earth at all. What does it say happens to this star? এখন আমরা দেখি যে যখন তারা পতন হয় এটা Yeah, what happens to this star? এখন যখন তারা পতন হয় তখন হয় তারা মাটিতে পড়ে, না হলে এটা আমাদের কাছাকাছিও আসে না। কিন্তু এইখানে তারাটা কোথায় পড়ছে? নদীতে। It fell in the water. In the waters. Now, when I see shooting stars, sometimes they don't hit anywhere. They just kind of, and they're done. আমি যখন দেখি তারা পতন তখন কিন্তু ওই তারা পড়ে কোথাও মনে হয় লাগে না, এটা মনে হয় হইলো আবার চলে গেল। হাওয়ায় মিলে যায়। But this one falls to the earth. কিন্তু এইটা পৃথিবীতে নেমে আসে। How am I going to draw earth here? কিন্তু তারা তো পৃথিবীতে কয়েক গুণ বড়। আর Let's just draw Saudi Arabia, India. তুমি একটু জিজ্ঞেস করো এটা কিভাবে সম্ভব? Yeah. পরে গেলে তো উদাহ হয়ে যাবে এটা। ওটা হ্যালো, I have a question. Yes. We yet know that. What's your question? এই যে তারা তো পৃথিবী থেকে অনেক বড়। Stars are way bigger than the earth. তাইলে মানে এখানে This star is way bigger than the earth.
হইতে পারে চিহ্ন আমি চিহ্ন না হইলে যদি ডাইরেক্ট Yes, but it's a falling star. You've seen a falling star before? Yeah. Are those stars bigger than the Earth? ওই তারাগুলো কি পৃথিবী থেকে বড়? অবশ্যই বড় হবে। Obviously. Those stars, meteors. Meteors are usually made of stone. এখন মিরর বা ধূমকেতু এটা হচ্ছে পাথর দিয়ে। Stars are big bodies of light made of fire. আর তারা হচ্ছে বড় বড় আম, আলো যেটা আগুন দিয়ে তৈরি। But shooting stars are just made of little chunks of rock that go through the atmosphere of the Earth and usually light on fire. তো কি হয়েছে যে এই যে তারা পতনের সেগুলো হচ্ছে পাথরের টুকরা, যে পাথরের টুকরাগুলো যখন আমাদের পৃথিবীর আবরণের ভিতর দিয়ে যায় যাইতে যেতে যেতে এটা আবার আগুন হয়ে যায়। This star falls in particular on the water. এবং এই তারাটা পার্টিকুলারলি নির্দিষ্টভাবে পড়ে পানির ভিতরে। See if I can draw some water. Some waves, right? So this star is falling on the waters. এখন এই যে তারাটা এটা পড়ছে কোথায়? পানিতে। What do the waters represent? এখন এখানে পানি কিসের ছিল? They represent people in the Bible. বাইবেলে পানি দিয়ে বোঝায় লোক সমূহদের। Good observation. But we have seen so far that we have hail and blood and fire. আমরা এখানে অলরেডি দেখছি যে এখানে আমরা বরফ দেখতে পাই, আগুন দেখতে পাই, তারপরে আবার পানিও দেখতে পাই। And those things really happened. We had Alaric who came in the winter time and he killed many people, lots of blood, and he burned their villages with fire. এবং এই সমস্ত কিছু হয়েছে আমরা দেখছি এলারিক সে আসছিল শীতের সময় এবং সে লোকদেরকে মেরে ফেলছিল, ঘরবাড়ি পুরাই ফেলছিল। And then remember Genseric and all his burning ships? এবং তোমাদের জনসেরিকের কথা মনে আছে এবং তার আগুন ধরে যাওয়া সেই জাহাজগুলো? That really happened in history and it was prophesied with the second trumpet. এবং এটা ইতিহাসে হয়েছিল এবং এটাকে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল দ্বিতীয় তুরিতে। So now we're looking for a leader who doesn't live very long, but he impacts the rivers and springs of water. এখন আমরা এমন একজন লিডারকে দেখব যে বেশিক্ষণ টিকে না, কিন্তু সে পানি এবং ঝর্ণা এগুলোর উপরে প্রভাব ফেলছিল। We're going to talk about this next leader named Attila. এখন আমরা পরবর্তী লিডারের কথা বলবো, তার জানা হচ্ছে অ্যাটিলা। Attila was a Hun. That's a tribe. অ্যাটিলা হচ্ছে হান বংশ থেকে আসছে। Do you remember that Alaric was a Visigoth? তোমাদের কি মনে আছে যে অ্যালরিক হচ্ছে ভিসিগথ? The Vandals' leader was Genseric. আর ভ্যান্ডালদের লিডার হচ্ছে জনসেরিক। And now we have the Huns, আর এখন আমাদের হান্স চলে আসছে, led by Attila. হান্স একটা জাতি যে জাতিকে লিড করতেছে হচ্ছে অ্যাটিলা। This is what the history books say about Attila. এখন এটা হচ্ছে আমাদের ইতিহাস বই যেটা অ্যাটিলা সম্পর্কে বলতেছে। This is somebody's description of what he looked like. এখন এটা হচ্ছে একজনের বর্ণনা অ্যাটিলা দেখতে কেমন ছিল সেটা। It says, in the manner of his appearance, he strongly resembled a brilliant meteor flashing in the sky. এখন যদি আমরা তার দিকে এখানে দেওয়া আছে, যদি আমরা তার দিকে তাকাই তাহলে তাকে দেখতে সেই ধূমকেতুর মতো যেটা আমাদের আকাশে অনেক উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। He came from the east, gathering his Huns, and poured them down, as we shall see, with the rapidity of a flashing meteor, suddenly on the empire. আমরা High English is what it is. So he came from the east, gathering his hands, and pulled them down. We shall see the rapidity of a flashing light. তা আমরা দেখতে পাই যে এ আসছিল পূর্ব থেকে এবং হান জাতির যত লোকরা আছে তাদের সবাইকে একত্র করে গেছে এবং তাদের সবাইকে ঢেলে দিয়েছে। He regarded himself also as devoted to Mars, the god of war. এবং তাকে সেই যুদ্ধের দেবতা And was accustomed to array himself in a peculiarly brilliant manner with his bright colors, so that his appearance and the language of his flatterers
it means people who like to make Like him to feel flatter. good, was such as to dazzle the eyes of the beholders. এখন সে নিজেকে সে যুদ্ধের দেবতার উপাসনা করত এবং লোকেরা তার অনেক প্রশংসা করত তার বাহ্যিক তার বাহ্যিকতা দেখে এবং এবং তাকে তার কথায় Does that make sense? Go ahead. Take your time. আচ্ছা আমি প্রথম থেকে পড়তেছি ঠিক আছে তার যেই চালচল তাকে বাইরে থেকে দেখে মনে হতো যেন সে খুব শক্তিশালী একটা ধূমকেতু যে আকাশ থেকে পড়তেছে এবং উজ্জ্বলভাবে আকাশে আছে এবং সে যেন পূর্ব দিক থেকে তার হান্স বা তার যে হান্স গোষ্ঠী আছে তাদের সবাইকে একত্র করে এবং তাদের সবাইকে পৃথিবীর উপর ঢেলে দেয় এবং আমরা আরো দেখতে পাই যে সে যেন সেই জ্বলন্ত ধূমকেতুর মতো হঠাৎ করে একটা রাজ্যের উপর এসে পড়ে তাকে সে নিজেকে বলতো সে যুদ্ধের দেবতার পূজা করে এবং নিজেকে সব সময় খুব উজ্জ্বলভাবে ধরে রাখে এবং তার বাহ্যিকতা এবং তার মুখে যে সুন্দর কথা বলতো সেগুলো তাকে যারা দেখতো তাদের সবার জন্য চোখে মনি হয়ে যেত Isn't that crazy how he actually looked like that? এখন সে যেমন ছিল তার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল বর্ণনাটা শুনে অনেক মজা লাগলো না Now let's look a little more about the symbols that are used here. এখন আমরা দেখি যে আমাদের এইখানে কি কি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে Oh, here's a picture of what he may have looked like. Somebody drew him like this. এখন এই যে কেউ একজন তার ছবি আঁকছে সে হয়তো দেখতে এমন ছিল He called himself the scourge of God. The scourge means like the one who executes judgment. সে নিজেকে বলতো বিচারের ঈশ্বর Now, this is where the Huns were. এখন হান্স যেই জাতিটা ছিল এই জাতিটা ছিল এইখানে Now, I want you to look at two maps here. আমি চাই তোমরা এখানে দুটো ম্যাপের দিকে তাকাও Let's see if I can find. I don't know if I have. Maybe I don't have the second map. Okay, here's a map. I want to zoom in, but I can't zoom in for some reason. Up here, you see all these rivers? তোমরা এখানে নদী দেখতেছো Do you see the rivers, the little lines? ওই যে ছোট ছোট লাইনগুলো যেটা আছে এখানে ওগুলো হচ্ছে নদী Now, back in this map here, this is our map of the Huns. এখন এখানে আমরা দেখতে পাই হানদের সেই মানচিত্র These guys are in the mountains. এই লোকেরা কিন্তু পাহাড়ের উপরে ছিল Where do rivers come from? এখন নদীর উৎপত্তি হয় কোথা থেকে পাহাড় থেকে From the mountain. They come from the mountains. Or from what? অথবা আর কোন জায়গা থেকে আসতে পারে নদী From the sea. Usually they go to the sea. They go to the sea. Usually they go from the mountains down to the ocean. তো কি হয়েছে তাদের উৎপত্তি হয় কোথায় পাহাড়ে এবং তারা পাহাড় থেকে কোথায় বয়ে যায় Do you agree that water usually flows downwards Yes. toward the ocean? তোমরা কি আমার সাথে একমত যে পানি সবসময় নিচের দিকে বয়ে পাহাড় থেকে নিচের দিকে বয়ে যায় হচ্ছে সেই সমুদ্রের দিকে That means that the water has to start from someplace high up. তার মানে হচ্ছে নদীর যদি উৎপত্তি হয় উৎপত্তি হতে হবে উঁচু কোনো জায়গা থেকে Now many of the rivers that came from many of the rivers that went into the Roman Empire here এখানে অনেক নদী আছে যে নদীগুলো রোমান সাম্রাজ্যের ভিতরে গেছে started in the mountains. যেগুলোর উৎপত্তি হয়েছিল পাহাড়ে And where were the Huns? হান্সরা কোথায় ছিল Can you tell me? তোমরা কি বলতে পারবা হান্সরা কোথায় ছিল In the mountains. Now what does it say in Revelation 8 verse 10? প্রকাশিত বাক্য 8 অধ্যায় 10 পদে এখানে কি বলছে Where does this great star fall? এইখানে এই যে বড় বৃহৎ তারা এটা কোথায় পড়ছিল নদ নদীর এক Somebody read it for me. Where does it fall? Two places. কেউ আমাকে একটু বলবা যে এখানে দুটো জায়গায় পড়ছে কোথায় কোথায় পড়ছে একটু বলবা Who sees it? জলের Okay, go ahead, Kimmy. Read it for us. পড়ো জলের না জলের উনুই জলের অন্যই সকলের উপরে পড়িল That's what it said.
It says that it fell onto the waters. hmm And there's two things that it fell on. নদ নদীর আমি একটু পড়বো, হ্যাঁ। হুম। নদ নদীর 1/3 জলের উনি সকলের উপরে, মানে নদ নদী আর জলের উনি। To the rivers and to the Springs. springs, yeah. Springs. এখন এখানে জলের উনুই মানে হচ্ছে ঝর্ণার উপরে। Springs are also where water comes from. এখন ঝর্ণা থেকেও কিন্তু পানি আসে, তাই না? And so here we see that the Huns were up in the mountains, আমরা এখানে দেখতে পাই যে হান্স যারা আছে তারা পাহাড়ের উপরে আছে, and this is where Attila began to do his work. আর এখানে কিন্তু আটিলা তার কাজ শুরু করে। Attila is our fallen star আটিলা হচ্ছে আমাদের সেই পতিত তারা, because he led these people, কারণ ইনি এই লোকদেরকে নিয়ে যায়, but he didn't last very long. এই লোকদেরকে তিনি দিগদর্শন করেন বা পথ দেখান, কিন্তু তার শাসন কাজ বেশি দিন ছিল না। He only lived 29 years. সে মাত্র 29 বছর ছিল। That's a very short lifespan. He You have a lived- question. he lived for 29 years? He lived for 29 years and then he died. সে মাত্র 29 বছর বেঁচে ছিল এবং তারপরে তো মারা What's গেছে। your question? With who? The Huns. The Huns, yes. Attila was a Hun. শোনো, আটিলা ছিল হচ্ছে হান বংশের একজন এবং তিনি হান বংশকে লিড করছিল During the time that he lived, he was one of the most feared men on earth. এবং সে যতদিন বেঁচে ছিল সে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মানুষদের মধ্যে একজন ছিল। He তাকে boasted. সবাই ভয় পাইতো। He boasted and he said, "The grass that my horse walks on will never grow again." সে গর্ব দেখা এরকম বলতো যে আমার ঘোড়া যে ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটবে সে ঘাস আর পুনরায় জন্মাবে না। Do you see that he was kind of arrogant? তোমরা দেখতে পাচ্ছ সে কতটা ঘাটতারা ছিল? But he had reason for that because he was a very powerful leader. এখন তার এরকম করার কারণ আছে, কারণ সে অনেক শক্তিশালী একজন লিডার ছিল, But only for a short time. কিন্তু শুধুমাত্র অল্প সময়ের জন্য। Now it says that the name of the star is wormwood, and a third of the waters became wormwood, and many men died from the water because it was made bitter. আর সেই 11 পদ দেখি, সেই তারার নাম নাগদানা, তাহাতে 1/3 জল নাগদানা হইয়া উঠিল এবং জল তিক্ত হওয়ার প্রযুক্ত অনেক লোক মারা গেল। So, how does this make sense? Because waters do represent people. এখন এইটা কিভাবে আমরা বুঝতে পারবো, কারণ পানি দিয়েই তো লোকজনকে দেখানো হচ্ছে। And it wasn't the star that killed a lot of people. এখন এটা তারা না যে তারা মানুষদেরকে মারছে, Rather, it was the waters that were made bitter because the star fell in them. কিন্তু এটা হচ্ছে পানি, যে পানিটার উপরে তারা পড়ছে এবং এই পানিটাই কিন্তু লোকদেরকে মারছে। Now, did you know there are some other tribes that were living up here in the mountains? এখন তোমরা কি জানো এইখানে আরো কিছু জাতি ছিল বা গোষ্ঠী ছিল যারা এই পাহাড়ের উপরে থাকতো? It's possible that the tribes which lived here were driven out by the Huns. এখন এটা সম্ভব হতে পারে যে এইখানে যে গোষ্ঠীরা থাকতো তাদেরকে হান গোষ্ঠীটা বের করে দিচ্ছে। Rina, how would you feel if somebody went to your home and said, "You need to leave because I'm going to live here now"? এখন রিনা, তোমার কেমন লাগবে যদি কেউ তোমাকে তোমার বাড়িতে যেয়ে বলে তোমার এখন এই বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়া লাগবে কারণ আমি এই বাসায় বসবাস করবো? তোমার কেমন লাগবে? খারাপ লাগবে। ওকে, বাদ, You would feel very bad. অনেক খারাপ লাগবে না? Well, that's exactly how these people felt. এখন ঠিক একইভাবে এই লোকগুলোও কিন্তু এরকম মনে হচ্ছে। They said, "Why are you making us leave our home?" তারা বলছে যে কেন তোমরা আমাদের ঘর থেকে বের করে দিচ্ছ? But Attila just said, "Get out or I kill you." কিন্তু আটিলা শুধু বলছিল কি হয় বের হও না আমি মারি ফেলবো। And so these people became bitter. তাই এই লোকগুলোর মধ্যে তিক্ততা চলে আসছে And they had to go settle somewhere else. এবং তারা গেল এবং অন্যান্য জায়গায় যে বসতি শুরু করলো। And so they settled in these little regions all around here. আর তারপরে তারা এই যে ছোট ছোট জায়গায় যে বসবাস শুরু করলো And more of the Roman Empire shrank. They became smaller and smaller. এবং আস্তে আস্তে রোম সাম্রাজ্য গুলো ছোট হতে লাগলো। Does that make sense? বুঝতে পারছো? Does it make sense that the star didn't kill a lot of people, but it made the people bitter, and so those bitter people that were upset, they made the Roman Empire become smaller. So they killed people? Yes, these other tribes were aggressive towards the Roman Empire. They settled in other places. তো এখানে দেখো কি হয়েছে যে এই যে তারাটা, এই তারাটা কিন্তু মানুষদেরকে মারে নাই, কিন্তু এই তারাটা বা ওই
আঠিলা এসে গোষ্ঠীটা এসে ওই পাহাড়ে উঠছে এবং পাহাড়ে ওঠার কারণে ওইখানে যে গোষ্ঠীটা ছিল সেই গোষ্ঠীদেরকে ওইখান থেকে বের করে দিছে। তো যখন বের করে দিয়েছে তখন ওদের মধ্যে রাগ চলে আসছে, তৃতীয়তা চলে আসছে, এবং পরে ওরা যখন অন্যান্য জায়গায় গেছে, ওই রোমান সাম্রাজ্যের ভিতরে গেছে, যাওয়ার পরে ওরা যে ও রোমান সাম্রাজ্যের মানুষ মেরে ফেলছে এবং ওখানে যে বসতে শুরু করছে, তাই আস্তে আস্তে কি হয়েছে, রোমান সাম্রাজ্য ছোট হয়ে গেছে। Let's move on to the fourth trumpet. এখন আমরা চতুর্থ তুরিতে চলে যাই। The fourth trumpet. Let's read the whole thing. Whose turn is it to read? এখন কে পড়বে? 12 and Okay. 13. 12 এবং 13 পড়। পরে চতুর্থ কি চতুর্থ পরে চতুর্থ দূত তরি বাজাইলেন, আর সূর্যে 1/3 ও চন্দ্রের 1/3 ও তারাগণের 1/3 আহত হইল। তাহাতে প্রত্যেকের 1/3 অন্ধকারময় এবং দিবসের 1/3 লোক রহিত হয়, আর রাত্রিও তদ্রুপ হয়। পরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর আকাশের মধ্যপথে উড়িয়া যাইতেছে এমন এক ঈগল পক্ষীর বাণী শুনিলাম। সে উচ্চরবে বলিল, অবশিষ্ট 3 দূত তরি বাজাইলেন, তাহাদের তরিদগ্নি হেতু পৃথিবীর নিবাসীদের সন্তান হইবে। সন্তাপ। So after this point in time, এখন সময়ের এই সময় পরে the 3 trumpets are done. এই সময় আমরা দেখতে পাই যে 3টা তুরিধ্বনি হয়ে গেছে। In this fourth trumpet, I have a question. Yes. When did the third trumpet happen? the third trumpet happened the third trumpet happened. Oh, I don't have the exact year now. I will try to look that up for next time. আমি ওকে প্রশ্ন করছি যে তৃতীয় তুরিটা বাজছে, কিন্তু এটা কখন বাজছিল, কখন হয়েছিল? Because Attila the Hun actually lived before Genseric. কারণ আঠিলা যে আছে সে জন সরিকের আগে বেঁচে ছিল, But the results of what he did happened after the second trumpet. কিন্তু তার কাজের সে যে কাজ করছে কাজের ফলাফলটা হয়েছে জন সরিকের পরে। বাইবেলে বলছে তোমরা দ্বিরুক্তি করবে না, মানে এক কথা দুইবার বলবো না যখন প্রার্থনা করবে এই করে। কিন্তু এই যে সন্তাপ 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 3 বার, এটার মানে কি? মানে এখানে 3 বার উল্লেখ করছে, অবশ্যই সামথিং ডেঞ্জারাস। এটা আসলে কি? Sir, in Bible it says that we shouldn't repeat our words, but here they're repeating one word 3 times. In 13? Yeah, So what is the meaning of that? good question. We'll talk about it. এটা নিয়ে পরে কথা বলবো। When the fourth trumpet is happening, যখন আমাদের এই যে চতুর্থ তুরি বাজলো, we place this about between. We place this before the year 538. এখন এটা আমরা দেব ওই যে 538 সালের আগে। There was a man named Adwaser. একটা লোক ছিল যার নাম ছিল আডওয়াসার। Adwaser. আডওয়াসার। Let's see. Where's the pen? Go ahead. Odwaser. Spelled very strange. O-D-O-A-C-R. Odwaser. ওর নাম হচ্ছে আডওয়াসার। And Adwaser really brought a darkening to the Roman Empire. আডওয়াসার যে ছিল সে রোমান সাম্রাজ্যের উপরে অন্ধকার বয়ে নিয়ে আসছিল। And following him was the Ostrogoths. এবং তার পিছন পিছন আসলো অস্ট্রোগথেরা। I'm going to move fast through this one because I don't want to skip the 9th chapter. এখন আমি এইটা তাড়াতাড়ি যাব কারণ আমি নবম অধ্যায়টা স্কিপ করতে চাই না। But remember that the Ostrogoths basically took over the Roman Empire. এবং মনে রাখবা যে অস্ট্রোগথ যারা আছে তারা কিন্তু রোম সাম্রাজ্যটা পুরো দখল করে নিল। And who was it that defeated the Ostrogoths? কে অস্ট্রোগথদেরকে পরাজিত করছিল? In the year 538. 538 খ্রিস্টাব্দে? রোম। No. নো। What was the name of the man? Rome did defeat them, yes, but what was the name of the man? ওই লোকটার নাম কি ছিল যে ডিফিট করছে? Emperor Justinian. আমাদের ওই শাসক জাস্টিনিয়ান। Remember the giant victory with the mosquitoes? মনে আছে ওই যে সেই বড় একটা জয়, ওই মশা এসে খেয়াল মানে ম্যালেরিয়া ছড়ায় দেয়। That happened during a time of great darkness for the European kingdom. এটা হয়েছিল যখন ইউরোপ সাম্রাজ্যের ভিতরে অনেক অন্ধকার সময় চলে আসছিল।
And remember how there was a dark day that was discussed in the sixth seal? এখন মনে আছে ষষ্ঠ সেই মুদ্রায় আমরা একটা অন্ধকার দিনের কথা বলতেছিলাম, That dark day of 1730? ওই 1730 Oh, খ্রিস্টাব্দে 1780, sorry. 1780 খ্রিস্টাব্দে আমরা একটা অন্ধকার দিনের কথা বলতেছিলাম। Anyone remember that day? কেউ কারো কি সেই দিনের কথা মনে আছে? 1780-তে অন্ধকার দিনের কথা। মনে আছে। Right before the year 538, এই যে 538 খ্রিস্টাব্দের ঠিক আগে there was a similar day. ঠিক একই রকম একটা দিন ছিল, I encourage you to look it up on Google. এবং আমি তোমাদেরকে উৎসাহ দিই যে তোমরা এটা গুগলে দেখবা। Let me answer that question you had about the three woes. এখন তোমাকে বলি যে সন্তাপ 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 এটার উত্তর, Because this is the point between the two sets of trumpets. এটা হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে দুইটা তুরির ধ্বনির মাঝখানের ঘটনা। It says, woe, woe, woe এখানে বলছে সন্তাপ 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 to the inhabitants of the earth পৃথিবী নিবাসীদের, because of the three trumpets who are about to sound. কারণ অবশিষ্ট যে তিনটা তুরি আছে সেটা বাজবে। So there's woe for the fifth trumpet, তাই পঞ্চম শিশুর জন্য সন্তাপ, woe for the sixth trumpet, তারপরে ষষ্ঠ তুরির জন্য সন্তাপ, and a woe for the seventh trumpet. এবং সপ্তম তুরির জন্য সন্তাপ। Can you see how there's a connection there? তোমরা কি এখানে দেখতে পাচ্ছ যে কিভাবে এখানে অনেক যুক্তি আছে, মিল আছে? Shall we pray again? আমরা কি আবার একটু প্রার্থনা করবো So the speed will go away. যেন এই মাছিটা চলে যায়? Because this part of the book is very relevant for our day. কারণ বইয়ের এই অংশটা আমাদের দিনের সাথে মিলে যায়, It extends to now, কারণ এটা এখনো আছে, and I'll show you how. এবং আমি তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে। Let's pray once again. আবারও প্রার্থনা করে এসো। Dear Father in heaven, আমাদের স্বর্গস্থিতি, we don't have much time left in class today. ক্লাস শেষ করার জন্য আমাদের বেশি সময় নেই। Please help us to have understanding of the last two trumpets that we studied today. শেষের দুইটা তুরি তুমি আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে, যেটা আমরা এখন শিখবো। In Jesus' name. যিশুর নামে চাই। Let's look at chapter 9. এখন আমরা 9 অধ্যায়টা দেখি। Verse 1. Let's read it together. Is it Jonash? Jonga. জঙ্গা Noyodai Ekpod. পরা পঞ্চম দূত তুলে বাজাইলেন, আর আমি স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পতিত একটি তারা দেখিলাম, তাহাকে অগাধলোকের কূপের চাবি দত্ত হইল। So, let's talk about these signs here. এখন আমরা এই চিহ্নগুলো নিয়ে কথা বলি। Can you read it to me in English? জঙ্গা Like translate what the verse says. Okay, it says that সূর্যের একটি the পাঁচ the fifth angel blew the trumpet, and I saw that I saw a star, a falling star, falling to the earth, and then that star was given for the Okay, so we have, আমারটা একটু মনে মাঠে তো কেনা যায় okay, একটা কিছু মনে রাখবো। number 1, we have a falling star. এখানে আছে আমাদের পতিত তারা। What is a falling star? আচ্ছা, পতিত তারা মানে কি? লিডার It's a leader. Now, is it usually a good leader or a bad leader? কথিত তারা ইজ ব্যাড ভালো লিডার, নাকি খারাপ লিডার? কথিত তারা ব্যাড লিডার। Are these leaders bringing destruction or bringing are they bringing destruction or are they bringing something else? এখন এই যে লিডাররা আছে, এরা কি ধ্বংস নিয়ে আসে নাকি অন্য কিছু নিয়ে আসে? ডিস্ট্রাকশন। Destruction. So fallen star brings destruction. অনেক সুন্দর বাতাস And doesn't last long. Influences a lot of people.
What's the second thing we see here? এখানে দ্বিতীয় কি দেখি আমরা কিভাবে bottomless pit. Right. He's given bottomless pit. অগাধ লোকের কূপে। This word for a bottomless pit is also found in Genesis 1 verse 1. এখন এই যে অগাধ লোকের কূপ এটাকে আদি এক পদে আমরা দেখতে পাই। It's translated sometimes deep or empty place. এটাকে অনেক সময় আচ্ছা অ্যাবিসকে কি নরক বলা যায়? অ্যাবিস তো খাড়া হয়ে যায়। হ্যাঁ, অ্যাবিস তো হচ্ছে যে খাড়া, মনে করো এই দুইটাই নিচে শেষ কোথায় আমরা জানি না। I don't know the meaning of abyss like in Bengali. That's okay. It means deep or empty place. The earth, before it was made, এখন পৃথিবী এটা গঠনের পূর্বে was empty. এটা শূন্য ছিল, There wasn't anything there. সেখানে কিছুই ছিল না। And whoever this fallen star is, এখন এই যে পতিত তারা যেই হোক না কেন, this leader, এই যে যেই লিডার আছে he's given the key to some place that's empty. It doesn't have a lot of people. এবং তাকে এমন একটা জায়গা চাবি দেওয়া হয়েছে যে জায়গাটা হচ্ছে শূন্য, যেখানে বেশি লোক নেই, It doesn't have a lot of anything, really. যেখানে আসলে কিছুই নাই বলতে গেলে। We're going to talk about someone that fits this character. এখন আমরা এমন একজনের ব্যাপারে কথা বলবো যে যার সাথে এই চরিত্র পুরো মিলে যায়। Let's continue. আমরা পড়ে যাই Verse 2. 2 পদ, What does it say? কি বলেন? আমার না দেশে অগাধ লোকের কূপ খুলিল, আর ওই কূপ হইতে বৃহৎ ভাটির ধূমের ন্যায় ধূম উঠিল। কূপ হইতে উত্থিত সেই ধূমে সূর্য ও আকাশ অন্ধকারাবৃত হইল। Now let's read verse 3. 3 পরে ওই ধূম হইতে পঙ্গপাল বাহির হইয়া পৃথিবীতে আসিল, আর তাহাদিগকে পৃথিবীস্থ বৃশ্চিকের ক্ষমতায় ক্ষমতা দত্ত হইল। So we see that this leader is given influence. এখন আমরা দেখতে পাই যে এই লিডারকে ক্ষমতা দত্ত হলো, He's given power over this bottomless pit. তাকে এই যে অগাধ লোকের উপরে শক্তি দেওয়া হলো, A key, if you will. এখন এই যেটাকে বলা হয়েছে চাবি। And from this pit comes locusts. এবং এখান থেকে দেখতে পাই যে আমরা কি বের হয়ে আসছে, পঙ্গপাল। Now, I want to make sure you're following along with your notes here. Turn to Judges chapter 7, verse 12. এখন আমরা দেখি যে আমি চাই যে তোমরা এটা আমার সাথে দেখো, বিচার চ্যাপ্টার 7, Judges chapter 7. বিচার কর্তৃগণ 7 অধ্যায়। Remember, the Bible is the key to unlock itself. মনে রাখবো যে বাইবেল হচ্ছে আমাদের চাবি, যেটা দিয়ে আমরা তার মানে খুঁজে বের করতে পারি। Judges chapter 7, বিচার verse কর্তৃগণ 12. 7 অধ্যায় 12 পদ। Okay, and Singlian, can you read that for us? Judges 7, verse 12. সিংলিয়ান আমি পড়বো। Oh, Singlian read already. Yeah. Okay, Melissa, go ahead. বিচার কর্তৃগণ 7 অধ্যায় 12 পদ। তখন মিদিয়নীয়, অমলেকীয় ও পূর্ব দেশের সমস্ত লোকবাহুল্য প্রযুক্ত পঙ্গপালের ন্যায় তলভূমিতে পড়িয়াছিল, এবং তাহাদের উচ্চ বাহুল্য প্রযুক্ত সমুদ্র তীরস্থ বালিকারণে আশঙ্কা ছিল। So, these are people from the east. এখন এরা হচ্ছে পূর্ব দিকের লোকজন, And they're numerous. এবং তাদের লোক মানে অনেক লোকজন ছিল। Turn back to Revelation. আমরা আবারও প্রকাশিত বাক্যে ফিরে আসি। So we'll continue to add to our list here. এখন এখানে আমরা আমাদের লিস্টে আরো অ্যাড করি। We have a fallen star, a bottomless pit, and locusts from the pit. Locusts are people from the east. পঙ্গপালকে ধ্বংস করে দিল, যে পঙ্গপাল
জীবনটা পঙ্গপাল কি হবে বাইবেলে লেখা আছে। Now, do you notice something special about these locusts? এখন তোমরা এই পঙ্গপাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু খেয়াল করেছো? They're also like scorpions. এইগুলো কিন্তু আবার বিচ্ছুর মতো। They're scorpion-like. আচ্ছা বৃষ্টিকের ভালো বাংলা কি? বিচ্ছা এটাই ভালো ভালো Do you have scorpion? Okay. Bishchi. Who here likes scorpions? কে বৃষ্টি পছন্দ করো? I do not like scorpions. লাল একটা আছে এটা দেখতে ভালো পঙ্গপাল হ্যাঁ পূর্ব দেশের লোকজন আর হচ্ছে বৃষ্টিকের মতো। Now, let's read verse 4. Did we already read? No. Okay, let's read verse 4 now. Is it Hastema? চাপো नहीं होता है তাদের বলা হলো যেন তারা পৃথিবীর কোনো ঘাস বা সবুজ কোনো কিছু অথবা কোনো গাছের ক্ষতি না করে, কেবল যে লোকদের কপালে ঈশ্বরের সিল মোহর নেই তাদের ক্ষতি করে। So they're given a command. তাদেরকে একটা আদেশ দেওয়া হলো Don't harm the grass or trees or green things. But harm those দেখো তোমার হয় না। ঘুম আর যায় না গরমে ঘুম আসে আজকে কি দিয়ে জানো তুমি না হ্যাঁ কি গাছ নামকর নিচ্ছ এটা ঘাস বসে গাছ তো এলো উঠে এসে তুলে কোন গাছ ওই যে গরু গাছ খাই যে এই ঘাস গরুকে তুলনা করা হয় পরিতর্ণ যে অবস্থা দিনকাল Shui dah, masang he. বিশাল ছেলে গাছ ছিল বকরা বউটার কাম খায় সর্বপৃথিবী সৃষ্টিকর্তা। so they were instructed to go and bring destruction. তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যেন তারা যায় এবং ধ্বংস বয়ে আনে বা ক্ষতি করে, Like locusts. এই যে পঙ্গপালের মতো। They come from the east. তারা পূর্ব দেশ থেকে আসে, They're led by somebody who doesn't last very long. তাদেরকে এমন একজন লিড করে নিয়ে যায় যে বেশি দিন টিকে নাই। And they come from a place that doesn't have a lot of people or really anything. It's a deep, empty place. Kind of like a desert. এবং তারা এমন একটা দেশ থেকে আসে যে দেশটা হচ্ছে অনেক খালি একটা দেশ, যে দেশে কোনো বেশি লোকজন নাই, অনেকটা মরুভূমির মতো। Now remember, these trumpets are sent to bring judgment on a church and a people that have left God's law. এখন মনে রাখবা এই সব তুরি বাজানো হয়েছিল তাদের জন্য বা সেই মণ্ডলীর জন্য যারা ঈশ্বরকে ছেড়ে দিয়েছে। At this point, we're after the year 538, এখন এই সময় আমরা 538 খ্রিস্টাব্দের পরে আছি, and the Roman Catholic Church has enforced a law, not a law really, but has really said that the Sunday is the Sabbath. এখন এই সময় ওই ক্যাথলিক চার্চে ওইখানে বলা হয়েছিল যে
রবিবার হচ্ছে সাব্বাত দিন। Do you see the picture? Where are we now? এখন কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা এখন কোথায় আছি? Do you? What was the time when Roman Catholics declared that? I don't know exactly when they declared Sunday to be the Sabbath. But they are at this point enforcing something. And these who are commanded to destroy are commanded not to hurt those who have the seal of God. এখন এই যে যাদেরকে বলা হয়েছিল যে তারা যেন ধ্বংস করে, তাদেরকে এই আদেশ করা হয়েছিল যে যেন যাদের ঈশ্বরের চিহ্ন আছে তাদেরকে যেন ধ্বংস না করে। Now, what special commandment has the seal of God in it? এখন কোন আজ্ঞার ভিতরে ঈশ্বরের মুদ্রা রয়েছে? বিশ্রাম দিন স্মরণ করিয়া পবিত্র করিয়া। The Sabbath commandment. আমাদের সাব্বাত নিয়ে বা বিশ্রামবার নিয়ে যেই আজ্ঞাটা আছে। Now I'm going to share with you the answers এখন আমি তোমাদের সাথে এই উত্তরটা to who this fallen star is, যে কে এই পতিত তারা and where he comes from, এবং সে কোথা থেকে আসছে and his massive influence. এবং তার বিরাট প্রভাব। আর ভালো লাগে না, বুঝি না। প্রথমে Not করা exactly, not Alexander the Great. ক্লাসগুলো প্রথমে দিলে পারে। Alexander the Great was in Greece. We're in the time of Rome. Rome is after Greece. in the এটা statue. প্রথমে দিলে পারে। This star arises here in Arabia. এখন এই যে যে তারাটা, এই তারাটার সূচনা হয়েছিল আরবে, It's a desert place. আর ওই জায়গাটা হচ্ছে মরুভূমির জায়গা। And from him, many people go to the east or to the west. এবং এইখান থেকে অনেক লোক তারপরে আস্তে আস্তে ওই পশ্চিমে গেল। I want you to see how perfectly this description fits. এখন আমি চাই তোমরা এটা দেখো যে কিভাবে খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে এই বর্ণনা মিলে যায়। Now, who was born in the 500s? Who was born in the 500s and started a movement that still exists today? That's who. You can say it as quietly or as loudly as you want. আচ্ছা, হ্যাঁ, 500 খ্রিস্টাব্দে কার জন্ম হয়েছিল? এবং তার প্রভাব কিন্তু এখনো আছে, তাই না? Do you understand? বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, 80. 500 খ্রিস্টাব্দ, 538। ফ্রম স্মাইল What do you say? বুঝছি আমি। Exactly. 538 এরপরে এটা কষ্ট করতে কথা বলো কেন? Now, let me share here. This leader, বললে এখন এই যে যে নেতা, he dies in 632. তার মৃত্যু হয় 632 সালে। So he doesn't last that long. তাই সে কিন্তু অনেক বেশি দিন ছিল না, But from his movement, less than 200 years later, কিন্তু তার যে মুভমেন্টটা সে শুরু করছিল এইটার সরি from his movement, just about less than 200 years later, এবং তার মুভমেন্টের কারণে 200 বছরের কম সময়ের পরে from this one little place, এই একটা ছোট জায়গা থেকে it is spread all the way this far, all the green on this screen. এই ছোট জায়গা থেকে ওটা আস্তে আস্তে এই যে যে আমাদের এখানে সবুজ যে জায়গাগুলো দেখতে পাচ্ছ সব জায়গায় এরা ছড়িয়ে পড়ে। This is the spread. আর এখান থেকে আমাদের মানে ছড়িয়ে যায়। Do you see it? বুঝতে পারছো? দেখতে পাচ্ছ তোমরা? Can you see how God predicted that? তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ যে এখানে ঈশ্বর কিভাবে এটা ভবিষ্যৎবাণী করে দিয়েছিল? Do the pieces make sense to you? এখন কি এই টুকরা, Yes or no? এখন কি এটা তোমরা বুঝতে পারতেছো? It makes sense to Melissa. Are you any of you তোমরা still কি বুঝতে confused? পারছো? না বুঝতে পারলে আমি বলো। আমি বলবো? আরেকবার বলবো? এখানে Yes, please try to explain. এখানে বলছে যে পূর্ব দেশ থেকে একটা লিডার হবে, ঠিক আছে, যে বেশি দিন থাকবে না এবং সে ওই পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাবে। তো পূর্ব দেশটা হলো গিয়া তো এইখানে আছে একটা লিডার হয় এবং সেই লিডারের উৎপত্তি হয় 538 খ্রিস্টাব্দের পরে এবং সেই লিডারটা এইখানে যে জাতিটা আছে সেই জাতিটাকে এই সব জায়গায় নিয়ে যাবে, ঠিক আছে। এখন এই এবং তারা যেখানে যাবে সেখানে তাদেরকে আঘাত করবে যাদের ঈশ্বরের সিল নেই, ঠিক আছে। এখন ঈশ্বরের সিল মানে কি? ওই সাব্বাত, ঠিক আছে। এখন তো এইখানে কার জন্ম হয়েছিল জানো? এই সময় কে ছিল?
কে আমি মানে মনে করো আমি ধরো ও হচ্ছে গিয়া we are giving I don't know where they are. They're right there. আচ্ছা ও হচ্ছে তো ধরি শিমুলের জন্ম হয়েছে এখানে ঠিক আছে এবং শিমুল তখন একটা মুভমেন্ট শুরু করছে এবং সেই মুভমেন্টটা হচ্ছে গিয়া আমাদের ঠিক আছে? এবং যখন সে শুরু করে সে মারা গিয়েছিল 600 কততে জানো 632 সে মারা যায় কিন্তু তার মারা যাওয়ার 200 বছরের ভিতরে ধর এই যে শিমুলের যে গোষ্ঠীটা আছে এই গোষ্ঠীটা আস্তে আস্তে এই যে সবুজ জায়গাগুলো দেখতে এই জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে I have a question. So it says that they shouldn't harm those with God's law. So how did it happen? It's exactly what we're going to talk about next. এরপরে আমরা কথা বলবো যে তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল যেন তারা ওই ঈশ্বরের সিল বা চিহ্ন যাদের উপরে আছে তাদেরকে যেন আঘাত না করে এখন আমরা দেখবো এখানে কিভাবে এটা মিলে যায় There were a few groups of people that Islam was instructed not to harm. এখন কিছু কিছু লোক আছে যাদেরকে শিমুলের বংশধরকে বলা হয়েছিল যেন ওই লোকদের উপরে তারা আঘাত না করে বুঝতে পারছো আমি কার কথা বলতেছি Who were those people? তারা কারা ছিল Those who lived by the book. তারা যারা বইয়ের অনুসারে চলত I'm going to read an excerpt from the Quran. এখন আমি কোরআন থেকে আমি একটা বিষয় পড়ে শোনাবো It says that not all of them are alike. A group of the people of the book stands for the right. সবাই কিন্তু একই এখানে লেখছে সবাই একই রকম না একদল লোক আছে যারা বই থেকে সঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে They recite the verses of God during the hours of the night. এবং রাত্রির সময় তারা ঈশ্বরের পদগুলো থেকে পড়ে Prostrating themselves in prayer. এবং তারা প্রার্থনারত থাকে They believe in God and the last day. এবং তারা ঈশ্বর এবং শেষ সময়ে বিশ্বাস করে They fast and forbid strong drink. এবং তারা সেই উপবাস রাখে এবং যেই মদ খায় না And they do lots of good works. এবং তারা অনেক ভালো কাজ করে They are among the righteous. এবং তারা ওই সিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে Whatever good they do, nothing will be rejected of them. তারা যত ভালো কাজ করে তাদের মধ্যে থেকে কোনো কিছুই রিজেক্ট করা হবে না বা নিয়ে নেওয়া হবে না For God knows well those who are the true believers. This word means the true believers. আচ্ছা কারণ ঈশ্বর জানেন তাদেরকে যারা সত্য বিশ্বাসী So they were instructed not to harm those who believe in the book. এখন এই যে ওদেরকে শিমুলের বংশধরকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে তারা যেন সেই লোকদেরকে আঘাত না করে যেই লোকেরা বই মেনে চলে বা বইয়ের উপর বিশ্বাস করে ঠিক আছে এর বংশধর কি এর নামটা অনেকে মনে হয় বুঝেনি Now who was it এখন এখানে কে ছিল that this group did not destroy? এখানে কারা ছিল যে যা মানে শিমুলের বংশধর যাদেরকে ধ্বংস করেনি এটা কারা ছিল At this point in history, there were a few groups of people. এখন ইতিহাসে কয়েকটা দল ছিল এখানে who kept the Sabbath. যারা শাবাত রক্ষা করত Some of these were the Jews, এরা ছিল কিছু জিহুদি মানুষ and there were other Christian Sabbath keepers in other places. কিন্তু আরো খ্রিস্টান শাবাত রক্ষাকারী দল ছিল যারা অন্যান্য জায়গায় ছিল One of those places was Ethiopia. আর একটা জায়গা ছিল ওই জায়গাগুলোর ভিতর থেকে একটা জায়গা ছিল হচ্ছে ইথিওপিয়াতে এখানে You know, Ethiopia is right here. তোমরা জানো যে ইথিওপিয়া ঠিক এইখানে There were many Sabbath keepers there. এখানে অনেক শাবাত রক্ষাকারী লোক ছিল There were also some Sabbath keepers up in England, ইংল্যান্ডেও কিছু শাবাত রক্ষাকারী লোক ছিল but notice that they don't get there. কিন্তু তোমরা দেখো যে এই যে সবুজ দাগটা যারা এখানে ছড়াইছে তারা কিন্তু ওইদিকে যায় না In fact, there were many Sabbath keeping Christians in this early period between the years 600 and 750. In this place Mhm. is green Many Sabbath keepers, they weren't
all throughout here, but there were places where there were Sabbath keepers. কিন্তু এই যে যে সবুজ জায়গা দেখতেছো এইখানে সব জায়গায় না, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় শাপাত রক্ষাকারী দল ছিল। In fact, some of the Sabbath keepers were leaders in those areas. আবারও বলা যায় যে কিছু কিছু জায়গায় যারা শাপাত রক্ষা করতো তারা ওইখানে লিডার হিসেবে কাজ করছে। Look back at Revelation chapter 9 verse 4. আমরা এখন আবারও প্রকাশিত বাক্য 9 অধ্যায় 4 পদে আবার ফিরে আসি। It says that they aren't to harm any tree. এখানে বলছে যেন তারা কোনো বৃক্ষের হানি না করে, but only those who don't have the seal of God. শুধুমাত্র তাদের হানি করে বা ক্ষতি করে যাদের ঈশ্বরের চিহ্ন নেই। And so those leaders who had the seal of God, এখন সেই আচ্ছা বৃক্ষ মানে কি জানো তো? বৃক্ষ বোঝায় হচ্ছে যারা লিডার, ঠিক আছে, শাসক। তাদের they were বোঝায়। not harmed. এখন যেই শাসকদের ওই ঈশ্বরের চিহ্ন ছিল তাদেরকে ক্ষতি করা হয়নি। Remember that trees, like Nebuchadnezzar, represent leaders. ওই যে আমি যেটা বললাম যে গাছপালা নবুকদনেছরের মতো একজন শাসক বা একজন লিডার চিহ্ন করে। This is truly an amazing part of history. এখন এইটা আমাদের ইতিহাসের খুব মজার একটা অংশ। Who here has seen this before? কে কে এইটা আগে দেখেছো? Who here understands it better now? কে কে তোমরা এই ইতিহাস আগে দেখেছো? কে কে এখন এটা ভালো করে বুঝতে পারতেছো? হাত তোলো দেখি যারা বুঝতে পারছো। If you aren't understanding something, tell me which verse you're not understanding. We'll cover it now because I don't want to come back to this section. তোমরা যারা বুঝতে পারতেছো না তারা বলো যে পদের কোন অংশটুকু বুঝো নাই, তাহলে আমরা আবারও এটা কভার করব এখনই, কারণ আমরা আবার ফিরে আসতে চাই না। Which part is not clear? কোন অংশটা তোমরা বুঝতে পারো নাই? জোনাস, শিমু, You have questions, Jonas? জোনাস, শিমু, তোমরা হাত তোলো নাই, বলো। Ask you questions? আমি তো শুরু থেকে বুঝি না। Okay. আচ্ছা, Very good question. ওর প্রশ্ন হচ্ছে বৃষ্টিকা কেন বলা হয়েছে এখানে? Okay, let's have another prayer before we talk about this. আমরা এটা বলার আগে আরেকটা প্রার্থনা করি। Father in heaven, we ask for wisdom and your presence. সর্বশক্তিতে আমরা চাই যে তুমি আমাদেরকে জ্ঞান দাও এবং বোঝার শক্তি দাও। And please, Lord, just be with us and intervene that we might understand this. প্রভু তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো এবং আমাদের মধ্যে কাজ করে যেন আমরা বুঝতে পারি। We thank you, we have confidence in you, আমরা তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, আমাদের তোমার উপর আমাদের বিশ্বাস আছে। and we pray these things in Jesus' name. এবং সমস্ত বিষয় আমরা শুনে পাচ্ছি। আমেন। Let's turn to Isaiah chapter 9 verse 15. এখন আমরা যিশাইয় 9 অধ্যায় 15 পদ দেখি। আমরা Isaiah chapter 9 and verse 15. যিশাইয় 9 অধ্যায় 15 পদ। Whose turn is it to read? কার সময় এখন পড়ার? কে? Go ahead. প্রাচীন ও সম্মানিত লোক সেই মস্তক এবং মিথ্যা শিক্ষাদায়ী বাবুবাদী সেই উৎস। Now I want us to turn. Okay, so turn back. The elder and the elder and the honorable is the head, right? এখানে কি বলছে যে প্রাচীন ও সম্মানিত লোক হচ্ছে মাথা, তাই না? But someone else is the tail. কিন্তু অন্য একজন আছে যে হচ্ছে সেই লেজ। Do you see who that other person is that is the tail? তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ এই অন্য লোকটা কে যে হচ্ছে সেই লেজ? মিথ্যা শিক্ষা দেয় ভাবাদী। It's the false prophet এটা who is the tail. এটা হচ্ছে সেই মিথ্যা ভাববাদী যে হচ্ছে সেই লেজ। Now turn to Revelation 9 verse 10. এখন আমরা 9 অধ্যায়ে ফিরে আসি, প্রকাশিত বাক্য 9 অধ্যায় 10 পদে যাই। This is continuing to describe these scorpions. এখন এটা হচ্ছে আমাদেরকে সেই বৃশ্চিকা আছে তার বর্ণনা দিচ্ছে এখানে। Verse 10 says they had tails like scorpions. এখানে বলছে যে বৃশ্চিকার ন্যায় তাদের লেজ। There you see the word tail. এখানে তোমরা লেজ দেখতে পাও। And what did we just learn that a tail represents? এখন আমরা একটু আগে শিখলাম কি লেজ মানে কি? Correct. মিথ্যা শিক্ষা বা ভাববাদী। Can you repeat what he said? মিথ্যা ভাববাদী। So that's Isaiah chapter 9 verse 15. Revelation chapter 9 verse 10. And so the locusts or the scorpion is connected with
the tail. এই যে যে পঙ্গপাল বা যাকে বৃষ্টিকাও বলা হয় তারা এই লেজের সাথে যুক্ত। And so this movement is getting their instructions from a tail. তার মানে হচ্ছে এই যে যে বিরোধী এই মুভমেন্টটা শুরু হয়েছে বা এই কাজটা শুরু হয়েছে এই শুরুটাকে লিড করতেছে হচ্ছে একটা লেজ। Turning your Bible to 1 Thessalonians, তোমাদের বাইবেল খোলো প্রথম থিসসালনিকে, and we will close with this last thought. এবং এটা দিয়ে আমরা আমাদের শেষ চিন্তাটা শেষ করব। Because prophets are good things. কারণ ভাব পানি ভালো। God says that we should not despise prophecy. ঈশ্বর আমাদেরকে বলেছেন যেন আমরা ভাব পানি ঘৃণা না করি। 1 Thessalonians chapter 5, verse 20. প্রথম থিসসালনি 5:20 পদ। Let's read it together when you're all there. আমরা যদি সবাই একসাথে ওখানে থাকি, আমরা সবাই যদি যে থাকি তাহলে আমরা এখানে একসাথে পড়ি। ভাবাবানে তুচ্ছ করিও না। It says, don't despise prophecy. যে ভাব পানি তুচ্ছ But করি। then the next verse says to do what? কিন্তু 21 পদে কি বলছে? What does it say to do? কি বলছে এখানে করতে? সর্ব বিষয়ে পরীক্ষা করো, যা ভালো তা ধরিয়া রাখো। So does that mean that there's both true and false prophets? তার মানে এখানে যে ভাববাদীদের কথা বলছে, তার মানে এই যে ভাববাদী ভালো সঠিকও থাকতে পারে মিথ্যাও থাকতে পারে, তাই না? Yes or no? হ্যাঁ কি না? Yes. Yes. Therefore, we need to be watching for both true and false prophets. আর এই জন্য আমাদের দেখতে হবে যে সত্য এবং মিথ্যা যে ভাববাদীগুলো আছে তাদের। But this fallen star কিন্তু এই যে যে তারা পতিত তারা, that doesn't last very long, এটা কিন্তু বেশি দিন ঠিক নাই, but influences a lot of people, কিন্তু এটা অনেক লোকের উপর প্রভাব ফেলে। is still influencing a lot of people today. এখনো কিন্তু মানুষের উপর প্রভাব ফেলতেছে, তাই না? Almost 2 billion people. প্রায় 2 বিলিয়ন মানুষ, বা 20 কোটি না 200 কোটি। His name is Muhammad. এবং তার নাম হচ্ছে জানকী। He is the tail, সে হচ্ছে সে বিষাক্ত লেজ, the false prophet. সে হচ্ছে সে মিথ্যা ভাববাদী। And his people এবং তার লোকজন in these days, এখন এই সময় these old days, এই পুরানো দিনে they went all over, তারা সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল, destroying thousands of people হাজার হাজার লোকদেরকে ধ্বংস করেছিল like locusts. পঙ্গপালের মতো। But notice one last thought. কিন্তু আরেকটা বিষয় তোমরা মনে রাখবে, This group was where the Roman Catholic Church was. কিন্তু এই যে যে which group? This area was where the Roman Catholic Church was. এইটা হচ্ছে সেই এলাকা যেখানে রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলী ছিল। They were also killing lots of people. তারাও কিন্তু অনেক লোকদেরকে মেরে ফেলতেছিল। This is where there was a lot of good Christians that were keeping the law, the Sabbath, were being killed. এইখানে অনেক ভালো খ্রিস্টান যারা সাব্বাত রাখে তাদেরকে মেরে ফেলা হচ্ছিল। Down here in Ethiopia, where the Sabbath keepers were, এই নিচে যে ইথিওপিয়ায় সাব্বাত রক্ষাকারী যারা লোক ছিল they were protected. তারা সংরক্ষিত ছিল। By who? কাদের মাধ্যমে? This group of people. এই লোকদের কারণে। Do you see how God did that? তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ যে ঈশ্বর কিভাবে এটা করেছেন? Do you see how God prophesied it? তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ যে ঈশ্বর কিভাবে এটা মানে আগে থেকেই বলে দিয়েছিল, ভবিষ্যৎবাণী করেছিল? It brings me chills sometimes as I think about this last point. যখন আমি এই শেষ পয়েন্টটা নিয়ে চিন্তা করি তখন আমার মাঝে মাঝে গা শিউরে ওঠে। The Roman Catholic Church would have spread everywhere রোমান ক্যাথলিক চার্চ যদি চাইতো তাহলে এটা কিন্তু সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পারত, if it wasn't for this crescent. কিন্তু এরা এই যে এখানে অর্ধচন্দ্রের মতো যে দলটা ছড়িয়ে আছে এরা যদি না হতো তাহলে Around this. এই সময় So Muhammad's movement formed a crescent. মোহাম্মদের যে শিমুলের যে দলটা আছে সেই দলটা একটা ছোট একটা ছাগলের মতো, Right around the Antichrist Catholic power. ঠিক মানে খ্রিস্ট বিরোধী শক্তির ঠিক কাছে। Is that why they use that crescent moon? I don't know. I just You know have the that same question? I was drawing parallels. all I know, listen to this. All I know is that God allows these things to happen. যে ঈশ্বর এই সমস্ত বিষয়
হতে দিয়েছেন। And you and I have the opportunity to understand these things. এবং তোমার আর আমার সুযোগ আছে এইসব কিছু বোঝার। But we are living in a time when we need to understand. কিন্তু আমরা এমন একটা সময় আছে যে সময় আমাদের বুঝতে হবে। And God gives us little clues, even in symbols. এবং ঈশ্বর এখন আমাদেরকে অনেক চিহ্ন দিচ্ছেন, অনেক সংকেতের মাধ্যমে, চিহ্নের মাধ্যমে আমাদের কোনো সংকেত দিচ্ছেন। And all I can see from this, the crescent, is that আর God is in control. আমি এই যে যেই চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছি যে এটার মাধ্যমে বুঝতে পারছি যে ঈশ্বর সবকিছুর কন্ট্রোলে আছে। And because of that, we who keep the 10 Commandments আর এই জন্যই আমরা যারা এই 10 আজ্ঞা পালন করি have nothing to fear. যে আমাদের কোনো কিছুতে ভয় পাওয়ার দরকার নেই। But if you're not keeping those commandments, কিন্তু তুমি যদি এই আদেশগুলো রক্ষা না করো, if you're not keeping God's Sabbath holy, তুমি যদি ঈশ্বরের সেই 20 নম্বর পবিত্রভাবে পালন না করো, if you're sinning and walking in sin, তোমরা যদি পাপ করো এবং পাপেই চলতে থাকো, then God can't protect you. তাহলে ঈশ্বর তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। He wants to protect all of us. তিনি চান আমাদের সবাইকে বাঁচাইতে, But He asks us to have faith. কিন্তু তিনি আমাদেরকে বলছেন যেন আমাদের মধ্যে বিশ্বাস থাকে। He asks us to just believe His word. তিনি আমাদেরকে বলছেন যেন আমরা তার কথায় বিশ্বাস করি। So I encourage you, তাই আমি তোমাদেরকে উৎসাহ দিই, if you have yet to accept Jesus into your life, যদি এখনো তোমরা ঈশ্বরকে তোমাদের জীবনে গ্রহণ না করে থাকো, if you have yet to be baptized, তুমি যদি এখনো বাপ্তিস্ম না নিয়ে থাকো, if you have yet to fully commit, এখনো যদি তুমি নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ না করে থাকো, don't wait, অপেক্ষা করো না, because God knows the future. কারণ ঈশ্বর আমাদের ভবিষ্যৎ জানেন। And He wants to protect you like He protected the Sabbath keepers back then. ঈশ্বর ওই সাব্বাত রক্ষাকারীদের যেভাবে রক্ষা করেছিলেন ঠিক তেমনি তিনি তোমাদের সবাইকে রক্ষা করতে চান। And ultimately, no matter what happens to us here on earth, এবং শেষমেশ আমাদের পৃথিবীতে আমাদের সাথে যাই হোক না কেন, He wants to give us eternal life. তিনি আমাদেরকে সেই সেই অনন্ত জীবন দিতে চান, And that only comes through Jesus. এবং এটা তোমাদের যিশুর মাধ্যমেই আসতে পারে। And so let's pray. তাই এখন আমরা প্রার্থনা করি। Dear Father in heaven, সর্বোচ্চ পিতা, thank you for giving us wisdom and understanding of your word. তোমার বাক্য বোঝার জ্ঞান এবং বুঝতে দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। Thank you for being with us now. আমাদের সঙ্গে এখন থাকার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। And we ask that you would be with us the rest of this day. এবং আমরা প্রার্থনা করি যে তুমি আমাদের সাথে বাকিটা দিন থাকো Please help us to make decisions for you. এবং তোমার জন্য আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করো। We ask this in Jesus' name. আমরা এই প্রার্থনাই শুনে যাই। আমেন। 1 ঘন্টা